Hi all. So today I'm going to show you some transaction like asset retirement or asset transfer. Okay. And what are the issues we are faced while doing the asset retirement. Okay. And one more topic I will discuss you that is asset under construction. Okay. Normally in my previous videos I show you how we are going to create a asset and asset classes and depreciation areas. Okay. You can refer my previous videos if you want. Now I'm going to show you asset transfer first one. Okay, this age asset I will not discuss now because of I need to get the internal orders. Then only we can use this one. Now I'm going to transfer of asset ABUUMN ABT1N intercompany transfer within company code. Okay, ABUMN is a normal use for only one company code. ABT1N for intercompany code like one company to another company code transfer. So my opinion in my training, I have created only one company code, so no need to use this T code, but I can use within company code. Okay, how to transfer? So first of all, go to AS01. I have I have created one asset, dummy asset. Okay, like vehicle something. Transfer cost of vehicle one. Depreciation area is there already. So నేను తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ సో మనకు అసెట్ 3003 is a new asset. Okay, but this we don't have any balance slash n AW01N. ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి బ్యాలెన్స్ నో పోస్టింగ్స్ ఆర్ సాలరీ ఫిక్స్ క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం పోస్టింగ్ జరగలేదు. నేను రెఫరెన్స్ కి 302 తీసుకుంటాను. దిర్ ఇస్ వన్ అసెట్ పోస్టెడ్ మోర్. సో దిస్ 2 lakhs ఇస్ దే ఎక్స్టర్నల్ అక్విజిషన్ ద్వారా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దే. ఓకే, సో దీంట్లో 4 lakhs ఉంది. సో ఫోర్ టూ క్వశ్చన్ చేశాను ఎక్స్టర్నల్ అక్విజిషన్ అనేసి. ఓకే, సో ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది వేరే అసెట్ సంబంధించింది, ఈ అసెట్ సంబంధించింది కాదు. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ఈ 2 lakhs ని ఇంకో మనం న్యూగా క్రియేట్ చేసిన అసెట్ కి మూవ్ చేస్తాను. So how to do that? Just I will show you navigation path as well. How to do the navigation path. Asset accounting, financial accounting, financial code asset accounting, fixed assets, postings, transfer, and retirement. Retirement revenue as well. Okay. I show you all transactions today. First go to ABUMN. ఇక్కడ ఎలా ఇష్యూస్ అయ్యి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అది కూడా చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ప్రాపర్ కాన్ఫిడెన్స్ చేయలేదు దీంట్లో. టేక్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ. Let's see. Okay. Document date you can take this one. నార్మల్ మంత్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నో ఇష్యూ, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్. సో ఇక్కడ ఏ అసెట్ అడుగుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ టు విచ్ అసెట్ 300003. సో దిస్ అసెట్ ఎంటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అసెట్. నా గో టు సిమ్యులేట్. వై ఐఎమ్ డూ సిమ్యులేట్ నో, ఎందుకంటే నేను జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నా ఎర్రస్ ఉన్నా లేదని. సో దాని తర్వాత ఎర్రస్ ఏం లేకపోతే అమౌంట్ ఇస్తాను, ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది.
Mm, errors is warning, I think. Check errors is there. So interval 03 subject MRF 2 year 2025 does not. Okay, this number is issue only. Okay, not a problem. So 03 maintain చేయాలి. సో నావిగేషన్ పాత్ FBN1కి వెళ్ళాలి, బట్ FBN కన్నా ముందు లెడ్జర్ వైజ్, సారీ డాక్యుమెంట్ టైప్ వైజ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎర్రర్ ఇది. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైప్ 03. ఓకే, FBN1 కంపెనీ కోడ్ 4 intervals 03 2025 30000. Okay, is gone. Go to partial transfer. How much amount? I given 2 lakhs amount. సో ఇక్కడ ప్రియర్ అక్వేషన్, కరెంట్ ఇయర్ అక్వేషన్, ఇది ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది మనకి. చూపిస్తాను మీకు ఎలా కూడా. పోస్ట్ పీరియడ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ మరియు బై డిఫాల్ట్ ఉంటే అవసరం లేదు. See, retirement of peer acquisition not possible because there is a no peer acquisition. Error occurred in MRF. Okay, go to transfer current year acquisition. ఎందుకంటే ప్రియర్ అక్వేషన్ అంటే మనకి పోస్టింగ్ జరిగి ఉండాలి. ప్రియర్ ఇయర్ కి అంటే ఇంత కరెంట్ ఇయర్ కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్ కి పోస్టింగ్ జరిగి ఉండాలి. సో ఏం జరగలేదు కాబట్టి ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో కాబట్టి మనం దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఓకే, నౌ చెక్ హియర్. సో నో డాక్యుమెంట్ ఫౌండ్ ఎంట్రీ ఏఏ. సో ఏకే ఇంత చెప్పే కదా ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇష్యూ వస్తుందని. సో అది. సో go to here directly navigation, document type MR, new entry ఏఏ. నేను 99 ఇస్తాను. నంబర్ మై ఓన్. సేవ్, బ్యాక్. నెక్స్ట్ we have to mention that number in the number ranges. So I'm all open, right? All open it here. 99. Enter 99. 2025. 99, okay, back. సో ఇప్పటికి 2 years వచ్చాయి. ఓకే, ఈ రికార్డింగ్ లో మీకు ఉంటుంది, మీకు ఫర్ రెఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. నేను పర్టికులర్ ఎర్రర్స్ మీదే హ్యాండిల్ వీడియో చేసి మీకు చూపించాలనుకున్నాను, బట్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు ఎర్రర్స్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే, ఎర్రర్స్ మనకి ఏ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చింది, ఓకే, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి మనము ఈ అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ కదా ఇంక ఇలా చేసిపోతుందిలే అని చెప్పుకోవడానికి వీలు లేదు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ వీ హావ్ టు గివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్. అగైన్ గో టు సిమ్యులేట్. నౌ సీ ఇది ఎర్రర్, నో ఎర్రర్స్. ఓకే, వార్నింగ్ ఓన్లీ, నో ఇష్యూ. బ్యాక్, పోస్ట్. డాక్యుమెంట్ ఇస్ పోస్టెడ్. నౌ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ AW01 టీ కోడ్ ఏంటి, AW01. AW0. చాలా ఇంపార్టెంట్ టీ కోడ్ ఇది. మనం అసెట్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. See? But one happened.
So that's you posted right just now. Why not showing? Let's see చూద్దాం. వచ్చింది. ఇంకా రిఫ్రెష్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ అయింది. సి ఎలా వచ్చింది? అక్విజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కరెంట్ అక్విజిషన్. ఇది కరెన్సీ యూఎస్డిలో డిప్రిసియేషన్. ఇది అయిన కరెన్సీ 2 lakhs రూపీస్. అలాగే డిప్రిసియేషన్ కూడా పోస్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్. మనం కంపారిజన్కి వెళ్తే చూపిస్తుంది ఎంత డిప్రిసియేషన్ అనేది పర్ మంత్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెథడాలజీ. సో ఇది డిమినిషన్ బ్యాలెన్స్ మెథడే. సో ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇది డిప్రిసియేషన్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతా వస్తుంది. సో ఓకే, పర్ఫెక్ట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఫస్ట్ అసెట్. సో దాంట్లో 2 lakhs రిడ్యూస్ అయింది అలాగా. సో మొత్తం 3 పొజిషన్ వచ్చింటాయి ఇక్కడ. సో ఇంతకుముందు 4 lakhs ఉంది, ఇప్పుడు 2 lakhs వచ్చింది. సో గో టు ప్లాన్ వాల్యూ. ఇక్కడ 3 పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. 2 పోస్టింగ్స్ ఏమో అక్విజిషన్, ఒక పోస్టింగ్ ఏమో రివర్స్, ఐ మీన్ ట్రాన్స్ఫర్. Is transfer. The time type 320. So 2 lakhs is negative. So this is the posting for transfer of asset one company, within company called one asset to other asset. Okay. Now check retirement. సో నేను రిటైర్మెంట్ కి ఈ అసెట్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఈ అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో విత్ రెవెన్యూ వితౌట్ రెవెన్యూ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో 2 lakhs ఉన్న అసెట్ వాల్యూని ఈ మంత్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అయితే ఆ డిప్రిషియేషన్ పోగా ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో అంత వాల్యూకి మనం సేల్ చేస్తే మనకి నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్. ఓకే, విత్ ఇన్ లెస్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్. దానికన్నా తక్కువ అమౌంట్ సేల్ చేస్తే మనకి లాస్ వస్తుంది, దానికన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ సేల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే. కొంచెం స్లోగా ఉంది. ఇది 2 lakhs ఉంది. అడ్జస్టెడ్ వాల్యూ 16,616,667 ఈస్ పోస్టెడ్. సో ఇప్పుడు 2 lakhs అసెట్ నేను 2 lakhs సేల్ చేశాను అనుకో, నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే ఈ 1660 ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నేను దీనికి డిప్రిషియేషన్ పోస్ట్ చేశాను. చెక్ హియర్ పోస్టెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ triple 3333.33. So this amount will be posted as a depreciation amount ఫర్ కరెంట్ మంత్. ఈ మంత్ నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు అసెట్ నేను 2 lakhs సేల్ చేస్తే నాకు ఇది ప్రాఫిట్ పడుతుంది, ఎందుకంటే అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? లెస్ 2 lakhs మైనస్ దిస్ అమౌంట్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను చూడండి. అది నేను 2 lakhs పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి 2 lakhs సేల్ చేస్తాను. చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అకౌంటింగ్, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, పోస్టింగ్స్, రిటైర్మెంట్, విత్ రెవెన్యూ, విత్ కస్టమర్. ఓకే, విత్ కస్టమర్ ఐ గోయింగ్ టు టేక్ విత్ కస్టమర్. ఇది వితౌట్ కస్టమర్. మనం డైరెక్ట్ గా మనం ఎంత రెవెన్యూ కావాలో అంత రెవెన్యూ లాస్ ఏది కావాలో ఇచ్చి చెప్పుకోవచ్చు చేసుకుంటాం. ఏబిఏ ఓఎన్టీ కోడ్, బట్ కోడ్ వితౌట్ కస్టమర్, విత్ కస్టమర్. అండ్ ఇది స్క్రాపింగ్. ఏబిఏ విఎన్. ఏబిఏ విఎన్ ఇది స్క్రాపింగ్. ఏబిఏ ఓఎన్ is a without customer, and FTS 92 customer. Company code number I'm missing 18, so we have to maintain 18 number range.
No, maintain right? 18, 30, 25, 18, double, maintain. Cancel it. నెట్వర్క్ స్లో ఉంటుంది అది. Set accounting, go to accounting, new accounting, asset, asset, sorry, postings, retirement, with revenue, definitely. MRF number range 18 is missing for this year 2020. Three and one, fair, level, okay, that's సేవ్ అవ్వలేదు ఉంటుంది. Simple. Select and delete. Version 3 and 1. Customer number. Okay. Less. Business area NPL. సో రిటైర్మెంట్కి 75 తీసుకుంటాము, లేదంటే 50 కూడా తీసుకోవచ్చు. సెక్యూరింగ్ అంటాం కాబట్టి 50.
asset sale clearing, asset sale clearing. Account can only be posted internally in company code. So yes, this is our code, right? Can be only posted internally, internal company code. Okay, okay, okay. So there is some setting in F double zero. We have to perform that one. Slash O F S double zero. The clearing. Edit. Go to control data. Remove the post automatic checkbox. Okay. Then back here enter. సో ఇక్కడ మనకి అసెట్ రిటైర్మెంట్ అనే ఆప్షన్ రావాలి. సో ఇది లేదు కాబట్టి సో దానికి ఏం చెక్ చేయాలి మనము ఈ G01లోకి వెళ్ళి సో మనకి ఫీల్డ్ గ్రూప్ ఉంది కదా G01. సో ఈ ఫీల్డ్ గ్రూప్ చెక్ చేసుకోవాలి. స్లాష్ అండ్ OBC4 టీ కోడ్ OBC4. సో మన ఫీల్డ్ గ్రూప్ MRF చెక్ G01 అసెట్ అకౌంటింగ్ అసెట్ రిటైర్మెంట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఆప్షనల్. సేవ్ స్లాష్ అండ్ F-02 sorry 92 F-92 asset retirement can give a value and the profit center can check this checkbox enter. ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత మనకి అసెట్ సంబంధించినటువంటి పోస్టింగ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఏ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నావు అసెట్ నెంబర్ లైక్ 3001 సో ఈ అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ 210 వ్యాలిడేట్ సో యూ కెన్ టేక్ టుడే డేట్ ఓన్లీ. మంత్ ఎండ్ తీసుకోవాలి నార్మల్గా. సో మంత్ ఎండ్ తీసుకున్నాము. కంప్లీట్ టైమ్ చెక్ బాక్స్. ఓకే. దీనికి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ వస్తే అది చూద్దాము. నో ఎర్రర్స్. నా గో టు సిమ్యులేట్. సో దిస్ ఇస్ ద కస్టమర్ అకౌంట్ అయ్యేటట్టు అసెట్ సేల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ క్లిక్ ఆన్ అసెట్ అకౌంట్. నాకు రెవెన్యూ వస్తుంది చెప్పా కదా నీకు అది డిప్రెషన్ అమౌంట్ అనేది ఈ 1616 అనేది రెవెన్యూ పోస్ట్ అవుతుంది. సేల్స్ గెయిన్ అకౌంట్. సేల్స్ గెయిన్ అకౌంట్ ఇస్ రెవెన్యూ అకౌంట్. ఇది అకౌంట్ డిప్రెషన్ పోస్ట్ అయిన అమౌంట్ ఇది. సో ఈ అకౌంట్ డిప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్రెడిట్ ఏంటిది డెబిట్ అయిపోతుంది. అది జీరో అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకే. బట్ ఈ అకౌంట్కి ఏమవుతుందంటే రెవెన్యూ అకౌంట్ పోస్ట్ అవుతుంది. సో నౌ గో టు బ్యాక్ పోస్ట్ ఇట్. దిస్ మెరర్ కమింగ్. ఓకే. కోనా సార్ ఇది వచ్చింది మనకి న్యూ జిఎల్ కాన్సెప్ట్ కదా. సో న్యూ జిఎల్ లో మనకి యాక్టివేట్ చేయాలి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో అకౌంట్ కేటగిరీ అనేది సో 5089 5 ఎక్కడ దాకా ఉంది లిమిట్ 88 వరకే ఉంది. నేను దీన్ని ట్రిపుల్ నైన్ చేస్తాను. సేవ్. బ్యాక్. దెన్ సేమ్ ఎంట్రీ.
Okay, now singlet post. What is coming? Relevant cost accounting. So ఈ రెవెన్యూ అకౌంట్, సో రెవెన్యూ అకౌంట్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ సెగ్మెంట్. నేను పాప యాక్టివేట్ చేశాను కాబట్టి ఇది పిహెచ్జికి పోస్ట్ అవ్వాలి. సో దానికి సంబంధించిన ఎర్రర్ ఇది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అకౌంట్, ఇంత ముందు ప్రీవియస్ వీడియో చెప్పాను. ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు గో టు డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాను, అవునా? సో ఈ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఓకే బినైన్ సెట్టింగ్, బట్ ఓకే బినైన్ లో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి మీరు చూసినట్టయితే కన్నా, నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైంలో. స్లాష్ అండ్ ఓకే బినైన్, న్యూ ఎంట్రీ. ఏ కాస్ట్ లిమిట్ అది? 300703. 300703. ఓకే, దీనికి కాస్ట్ సెంటర్ ఆర్డర్, అలాగే పిహెచ్సి అని ప్రాఫిట్ సెంటర్. నువ్వు ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇచ్చినా, ఆర్డర్ ఇచ్చినా, కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చినా, ఏవి ఇచ్చినా వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? ప్రాఫిట్ కూడా ఇది రెవెన్యూ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకో, రెవెన్యూ అకౌంట్ కి పిఎస్జీ ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రాఫిటబుల్ సెగ్మెంట్, ఐ మీన్ కోపా లేకుండా యాక్టివేషన్ లేకుండా ఉంటే మీరు యూజ్ చేసిన ఆప్షన్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ సెంటర్. ఓకే, ఫర్ దిస్ జిఎల్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రాఫిట్ సెంటర్. బట్ ఇన్ కేస్ కోపా యాక్టివేటెడ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ పిఎస్జీ ఓన్లీ. నౌ అగైన్ బ్యాక్. అది రెవెన్యూ పోస్టింగ్ కూడా వస్తుంది. సో ఇది వచ్చింది కోపా ఇష్యూ. ఎందుకంటే ఈ జిఎల్ అనేది కోపాలో ఉండదు. సో అందువల్ల ఎర్రర్ వచ్చింది ఇది. Casting based copper, based on casting based copper, it will be impacted. That's why coming. So go to F5, assignment, revenues, revenues, source. మొత్తం చేస్తాను 3 lakhs నుంచి 39999. యాక్చువల్గా మనకి ఏ జిఎస్ అయితే నీకు రెవెన్యూ పోస్ట్ అవ్వాలో అమౌంట్కి ఇవ్వాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ నేను టోటల్ ఇచ్చాను కాబట్టి అందులో టోటల్ ఈ రేంజ్ ఇచ్చాను కాబట్టి రెవెన్యూస్కి ఈ రేంజ్ చేస్తున్నాను. గో టు వాల్యూ ఫీల్డ్స్, న్యూ ఎంట్రీ, క్వాంటిటీ ఫీల్డ్, వాల్యూ ఫీల్డ్ 03, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ బోత్. సో రెవెన్యూ, సో ఇది రెవెన్యూ పోస్ట్ కాబట్టి రెవెన్యూకి ఇస్తాను. ఎంటర్, సేవ్. నేను స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఫిల్ వేసుకున్నాను, బట్ ఇన్ కేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ వాల్యూ ఫిల్ ఫర్ దిస్. జస్ట్ స్టెప్ బ్యాక్. ఎస్, నరేషన్ మీరు రాసుకోండి టెక్స్ట్ లో, నేనైతే రాయడం లేదు. నార్మల్ నరేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇప్పటికి దాదాపు 4-5 ఇయర్స్ వచ్చాయి. సి నెంబర్ లేదు, డిఆర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ మెయింటైన్ చేయమని అంటుంది. సో 5 ఇయర్స్ కమింగ్. సో డిఆర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ నథింగ్ బట్ నాన్ లెజర్. ఓకే, ఎంఆర్, న్యూ ఎంట్రీ, డిఆర్. నేను 98 ఇస్తాను, ఆల్రెడీ తెలిసినది. సేవ్. పోస్ట్.
Again getting error. No. Yeah, posted. Okay. సో ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే డాక్యుమెంట్ ఫోటో డిస్ప్లే. What happened? Flash and AP0. సంథింగ్ ఇస్ ఇది రిఫ్రెష్ ఛానల్ స్లోగా అవుతాడు సిస్టమ్. ఇది ఇందాక పోస్టింగ్ అయిన తర్వాత రాలేదు కదా. సో FBL1 FB0 నార్మల్ డిస్ప్లే చేస్తాము. FBL3 మీకు ఒక డిస్ప్లే కాబట్టి జస్ట్ ఇచ్చేది మీకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వచ్చి. What happened? AW01. సో ఇట్ నాట్ ఎస్ పోస్టెడ్. లేదా స్లోగానే రిఫ్రెష్ అవుతా ఉండాలి సిస్టమ్. ఓకే, నాట్ ఎట్ పోస్టెడ్. ఫ్లాష్ అండ్ FBS92 డాక్యుమెంట్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది బట్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. ఈ సిస్టమ్ ఎర్రర్స్ నాట్ ఫంక్షనల్. ఓకే. ఒకవేళ పోస్టింగ్ అయింటే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అసెట్కి వాల్యూ ఏముండదు కదా. సో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అసెట్ ఆల్రెడీ డియాక్టివేట్ అయిపోయింది. సో అంటే అంటే ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయిపోయింది. మరి పోస్ట్ అసెట్ ఎందుకు ఇలా చూపిస్తుంది? స్లాష్ AW01. సో ఈ పోస్ట్ అయింది సార్, అది చాలా స్లోగా పోస్ట్ అవుతాను. రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది. సో నాకు అప్డేట్ అనేది చాలా స్లోగా అవుతుంది, దానివల్ల మీకు అది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాము. /FB03 /FB03. నౌ ఇట్స్ కమింగ్. అసెట్ అకౌంట్ క్లిక్ ఆన్ అసెట్ అకౌంటింగ్. సో 2 lakhs నేను సేల్ చేశాను. సో కస్టమర్ అకౌంట్ అసెట్ సేల్ క్లియర్ అకౌంట్ ఇది పోస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది అసెట్ అకౌంటింగ్. ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే, సో ఫస్ట్ అమౌంట్ కస్టమర్ అకౌంట్ అయ్యేటట్టు అసెట్ సేల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. సో కస్టమర్ రిసీవర్ కాబట్టి డెబిట్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ అసెట్ అకౌంట్లోకి వచ్చినట్టయితే మనకి రెవెన్యూ పోస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సేల్స్ గెయిన్ అకౌంట్ పోస్ట్ అవుతుంది. అసెట్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ 2 lakhs అసెట్ అకౌంట్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇది అక్యుములేట్ డిప్రిసియేషన్ మనం పోస్ట్ అయింది కాబట్టి అది కూడా రివర్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పోస్టింగ్. నో బ్యాడ్. సో రిటైర్మెంట్ ఇది వితౌట్ కస్టమర్. సో మన ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే విత్ రెవెన్యూ మనకి ఎంత కావాలో అంత రెవెన్యూ పోస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. దానికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు, అక్కడ కస్టమర్ ఇస్తాం, ఇక్కడ వితౌట్ కస్టమర్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. రెవెన్యూ ఇస్తారా, మనకి ఎంత రెవెన్యూ కావాలో అంత రెవెన్యూ మ్యాన్ రెవెన్యూ ఇస్తాము. వితౌట్ కస్టమర్, ఇది వితౌట్ రెవెన్యూ. డైరెక్ట్ గా స్క్రాప్ చేయడం. మెటీరియల్ అసెట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి స్క్రాపింగ్ డేట్ ఇచ్చేసి జస్ట్ సేవ్ చేస్తే టోటల్ లో స్క్రాప్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇవి 2 టైమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఓకే. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే జస్ట్ కామెంట్ చేయండి. ఓకే. మీకు ఏదైనా టాపిక్ పర్టికులర్గా కావాలనుకుంటే టాపిక్ కూడా కామెంట్ చేయండి, నేను దాన్ని మీకు వీడియో రూపంలో చూపిస్తాను ఎలా చేయాలనేది, లైవ్ విత్ లైవ్ ఇంట్రాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.